पंजाब कांग्रेस के कलेश विचाले कैप्टन कल जाएंगे दिल्ली। कल सोनिया गांधी नाल कर सकते हैं मुलाकात। नवजोत सिद्धू पहला तो ही दिल्ली च ने मौजूद। बिजली नूं लैके कैप्टन दा केजरीवाल ते पलटवार। कहा दिल्ली के किसानां नूं मुफ्त बिजली देण च नाकाम केजरीवाल। दिल्ली की जनता पंजाब नालों दे रही है ज्यादा पैसे तो आप बोली दिल्ली वध ध्यान देण दी थां पंजाब संभालन कैप्टन। बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਵਾਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ। ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪੀਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮਾਫੀਆ। रणजीत सिंह ढडरियावाला तो SIT ने 3 घंटे तक की पुछगिछ। कोटकपूरा गोलीकांड को लैके तत्काली बादल सरकार ते चक्के गंभीर सवाल। बोले पत्ता भी हिलदा है तो सरकार नूं हुंदी है खबर। बटाला कतलकांड च परिवार ने खत्म किया धरना। DSP के भरोसे तो बाद खाली की सड़क। लाशां सड़क ते रख के लाया सी जाम। NRI परिवार की कुड़ी ने फेसबुक ते लाइव होके की खुदकुशी। मुंडे ते विआह दे नां ते शोषण करन दे इल्जाम। दोवें परिवार विआह लई सन राजी पर NRI लड़के ने विआह करवाउण तो कीता इनकार। गंभीर बीमारी नाल जूझ रहे स्टूडेंट अर्शदीप सिंह नूं मैलबर्न तो किया गया एयरलिफ्ट। इलाज लई गुरुग्राम के अस्पताल च करवाया भर्ती। एयरपोर्ट ते मां बेटे की हुई जज्बाती मुलाकात। हिमाचल 10वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान। 99.7% रहा नतीजा। हिंदी news18.com ते देखा जा सकता है रिजल्ट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल बिजली समझौतियां की। बिजली समझौतियां नूं लैके पंजाब की सियासत लगातार गरमाई हुई है। विरोधियों वालों सरकार की घेराबंदी की जा रही है तो अकाली दल अपनी सफाई दे रहा है। उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने वाइट पेपर जारी करने की मांग रख दी है तो प्रताप सिंह बाजवा जिम्मेवारां ते कार्रवाई करने की गल कह रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी सीन दे विच आई है तो उन्होंने अपनी सरकार बनन ते ये सारे एग्रीमेंट्स रद्द करने का ऐलान किया है। सो 5 तस्वीरों के जरिए असी बिजली ते सियासी बवाल जो पंजाब दे विच चल रहा है जिस ते सियासी बयानबाजी सिखरां ते है वो समझाउण की कोशिश कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी के मुद्दे तो बाद बिजली के मुद्दे ते लगातार अपनी ही सरकार ते निशाने साध रहे हैं। इसे प्रताप बाजवा अपनी ही सरकार नूं घेर रहे हैं। सुखबीर बादल सामने आए ने। उन्होंने कहा है कि बिजली समझौते ठीक दिशा च किए गए सी पर कैप्टन सरकार ने अगे कोई काम नहीं किया जिस करके बिजली का संकट पैदा होया। तो उधर भगवंत मान सामने आए। भगवंत मान ने कहा कि जे साडी सरकार बनती है तो आउंदे ही सब तो पहला काम बिजली समझौते रद्द करना है। ਤੇ अपनी सरकार दौरान होए बिजली के खरीद समझौतिਆਂ ਨੂੰ सुखबीर बादल ने अज सही ठहराया। तो उन्होंने कहा कि सब तो सस्ते रेट ते समझौते किए गए सी। जे सरकार इन्हां एग्रीमेंट्स ਨੂੰ रद्द करना भी चाहती है तो सरकार दे कोल बैकअप प्लान की है क्योंकि 5000 मैगावाट बिजली एकदम संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार उसकी पूर्ति किवें करेगी। कहते हैं कि असी आ पुराने PPA सारे कैंसिल करने हैं। कर दियो 4500 मैगावाट बिजली के PPA कर दो कैंसिल। सानू कोई फिक्र नहीं। जिम्मेवारी थोड़ी है। कैंसिल कर दो जो फैसला करना है। 4.5 साल क्यों नहीं किए पहले। हुण क्यों तुसीं पोलिटिकल स्टेटमेंट देने हो। जे करना करो हिम्मत रखो करने वास्ते पर पंजाबियों नूं नाल दे नाल 4500 मैगावाट का इंतजाम भी करके दसो। उस टाइम साडे कोले 3 ऑप्शन सी। 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन सी कि असी अपने थर्मल प्लांट लाइए आप अपने पैसा ला के। दूजी थर्मल सी असी बाहर एग्रीमेंट करिए किसी पंजाब च लाइए। दूजा सी कि बाहरले सूबियां
ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈਡਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। 1 ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਾਊਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਰ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ 2017 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 8 रुपए प्रति यूनिट है तो दिल्ली 4 रुपए। तो ये अगर ये आज बहाना दिया जा रहा है कि जी हमारा ये जो मॉनसून था डिले हो गया, और मैंने कहा जी आज तो टेक्नोलॉजी 6 महीने पहले ही बता देती है मॉनसून आने कब है। ये तो बहाना बिल्कुल गलत है। ये बाकायदा तौर इनकी मिसमैनेजमेंट है, ये चेयरमैन की और इनकी बॉडीज़ की, और जैसे लैक्स माहौल चलता है कि कोई बात नहीं ठीक हो ही जाएगा, तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और इनको बाकायदा तौर जो भी आदमी जिम्मेवार हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ सरकार का, तो उसकी जिम्मेवारी जो ऑफिसर्स पर है उनको ईयर बार करना चाहिए और उन पर
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। एक वो जो बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उस टाइम सुखबीर के चहेते थे, शाह प्रकाश सिंह बादल के चहेते थे, जिन्होंने ये थर्मल प्लांट्स के साथ लॉपसाइडेड पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ ये सौदे करवाए थे, वो आज भी बहुत पावरफुल पोजीशंस में आज की ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने 4 साल बाद या 4.5 साल बाद ये बात मानी कि मैं इन पर फिर से रीनिगोशिएट हम करेंगे? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अफसर हैं जिनका इतना बड़ा ताम झाम पहले का है और आज भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, क्या वो चीफ मिनिस्टर साहब को ये सारा काम करने देंगे? ये चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत सुचेत रहकर बहुत मजबूती के साथ इन पीपीएस के खिलाफ एक्ट करना होगा, क्योंकि ये एंटी पंजाब, ये जितने एग्रीमेंट्स बादल की गवर्नमेंट में हुए ये एंटी पंजाब हैं और इनको इमीडिएटली हमें स्क्रैप करना होगा। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 10,458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। कैप्टन साहब, अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देना बंद कीजिए। पंजाब संभालिए, पंजाब तो आपसे संभल नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल जी को गाली देकर आपका भला नहीं होगा, पंजाब का भला नहीं होगा। दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल जी से बेशुमार मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। दिल्ली के लोगों ने खूब प्यार से, आशीर्वाद से बार बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। उनको गाली देना बंद कीजिए। पंजाब का हाल देखिए, ना आपकी पार्टी आपसे संभल रही है, ना पंजाब की सरकार। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਗੋਬਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਚਿਪਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ
ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 4 ਵਾਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰੈਂਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਬੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रात के लगभग 10 बजे 3 आदमी आए। एक मोटरसाइकिल व सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रोक रहा था, एक काले लत्ते पर रहा था, एक सफेद पर रहा था। दोनों नारायण के इंजन के पास गोली चलाई। मैं उठ के भाजा हूँ, वे लखनऊ की तरफ भागे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਖਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ। ਖਰੈਂਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਬੀਰ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। आजा उनने मेरे पास फोन कराया था कि भाई आज से 4-5 महीने पहले लखनऊ पंचायत में आपने ये कही थी कि मैं पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो थाने का ताला ला दूंगा। मन ने ये कही थी कि मैं बदमाश के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी तो हम ताला ला देंगे। ये मैंने कही थी। मैंने बोलेगा हम इस एरिया के बदमाश था, आपने इतनी हिम्मत क्यों दिखाई। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ये जगबीर है, पूर्व सरपंच गांव खरेटी का, उसके मकान पर किसी ने फायर किया है। इस सूचना पर हम जगबीर के मकान पर पहुंचे तो जगबीर ने एक शिकायत लिख कर दी और शिकायत के आधार पर 3 नाम पता ना मालूम व्यक्तियों ने जगबीर के मकान पर एक फायर किया है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਧਿਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਐਨਆਰਆਈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਕਲਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕ-ਠੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਗੁੰਮਟੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ गिरफ्तार करने की मांग नूं लैके लोगों वालों सड़क जाम की गई सी, धरना दिता गया सी। अज उसकी गिरफ्तारी तो बाद परिवार वालों धरना खत्म कर दिता गया। ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।